ijadi insanın erkunu özgün ve mucizevi ola. Çünkü o özünün acayip dünyasında yaşay ve ona bambaşka bakar. Şair duygularını öz şiirlerinde aks eti. Bestekar gönül nağmelerini oynay. Ressamlar ise öz ketenlerinde obrazlarını canlandıra. Biz ise icatkarlarının sadık muhlisleri, onlarga öz ayran, büyük zevk, kıymet kesiu ve sevgimizni bağışlayımız. Ve sezdirmey, onların icadına öz istesimizni koşamız, öz izlerimizni kaldıramız. Bugün Miras programması ressamlık dünyasına alıp kete ve istidatlı fırçı ustası Elzara Seydametova ile tanış edecek. Ressamlık bir halkın ömür kızgısı, geçmiş ve gelecek arasında üzülmez bağı. Hakiki ressam tek görgenini değil de duygularını tasvir eti. O güzellikni öz fırçasının sevi ve bütün gönlünü dünyaya bahşiş eti. Ressam sanatının bir temsilcisi ve zamanıvi vakitinin kahramanıdır. Искусство для меня – это возможность познать себя. Мы не всегда обращаем внимание, когда воспринимаем, смотрим кино или живопись, будь то танцы, музыка, как это влияет на нас, как мы погружаемся в этот процесс и испытываем при этом определенные эмоции счастья или же другие. Как я передаю свои эмоции и чувства? Иногда это через определенные символы, это могут быть и какие-то определенные детали или образы, или же даже в цвет. А иногда ты подходишь к полотну с определенными, опять же, эмоциями, и оно отпечатывается само на холсте. И это прочитывается потом зрителям. Вот. В последнее время для меня такой жесткий критерий своих работ является, повесила бы я свою картину у себя дома. То есть не на выставке, не на какой-то маленький промежуток времени, это выставка, а то, когда ты каждый день будешь соприкасаться с ней, смотреть на нее. Для меня с детства невыносимо, чтобы моя картина висела у меня дома, потому что я начинаю проходить мимо, постоянно смотрю на нее, ищу, что нужно доработать, что нужно еще вложить. И задаюсь этим вопросом, это является такой определенной шкалой моей завершенности моей работы. Kadimi ve gizli mimarlık, küçük evçiklerle sepilgen Kırım sokakları, eski keramet damlar, Allah evleri, minareler ve diğer görünüşler. Onların sırasında vatanımızın güzel tabiatı. Bu manzaralar kahramanımız icadının esas kısmını teşkil eti. Yani onu ilhamlandıra eken. Абсолютно все может быть, начиная от природы, танцев, музыки, заканчивая какого-то просмотра фильма. Поэтому вдохновение – это такое всеобъемлющее понятие. Не то, что вот ты раз и определенную картину у тебя предстала перед глазами, ты посмотрел фильм, у тебя нарисовалось это. Нет, это скорее о своих эмоциях и чувствах. Ты испытал какое-то вдохновение, да, скажем, это
в период просмотра фильма ты встаешь одухотворенный такой, вот с этим одухотворенностью ты подходишь и уже начинаешь работать. Скорее вдохновение. Фырчы устанын айретте каудырыcı эсерлерінден бірі эки девір арасындаки бошлук адлы ресімі айры ерні тута. Эн Балабан Кадран Кырым ярымадасыны көстере ве Женюби тарафта ерлеше. Küçük Сою ise vakitni temsil ете. O sanki бар, ama az yerini almakta. Ceminin damı ise 8 rakamına tayana. 8 sonsuzluk timsalidir ve bu yerde halkımızın gelecekке sonsuz imanını bildirir. Roma Kadran'ın bütün tasviri bu halkımızın yarımadadaki yaşayış asırlarıdır. Daha da doğru, tarifni 21 ve 13 asırını göstergen akrepler beri. Aynı şu yüzyıllıklarda halkımız vatanında yaşap başladı. Yigirmanji asırının sonu, 21 asırının başı hakikaten Kırım Tatar ressамлығының inkişafına büyük siltem berdi. Zemanevi vakit, zemanevi avanı çala. Neticede bu eserlerinin mevzusu, texnikası, tasvir etken şeylerinde bile görünüyor. Elzara Seydametovanın toplamında mühim yerini bala şahısları almakta. İstidatlı ressam rakamlı resimleştirmesi üstünden çalışa. Bu tarzda o kadın kızlar obrazını tasvir ete. Aytalar ki, en unutulmaz eser bu ilk eserdir. Kahramanımız da bu ibarenin razı ola. Şu vakıa birinci kursının ressamlık dersinde olup geçkenini hatırlay. Самое первое это было, наверное, когда я была совсем маленькая, взяла мамину тетрадку, обрисовала ей ручкой, потом за что она очень ругалась. Да, это самое первое мое рисунок. А если брать уже университеты более старше, да, это первый урок живописи. Я поступила в вуз без какой-то специальной подготовки. Это художественная школа там, или дополнительно, этого всего не было. Я пришла абсолютно чисто базовыми знаниями, и не было понятия, какие нужны там кисти, бумага, все эти материалы. У меня вообще напрочь отсутствовали знания. И я сидела, пытаясь подглядеть у одногруппников, как это все должно быть. У меня была на столе медовая акварелька, как всем известно, в школе все, наверное, писали. Я взяла ватман, что ужасен для написания акварели. Когда начала на него наносить кистями белочкой кисти, которые сыпятся, она сыпалась, ватман начинал мокнуть, и слой за слоем начинала разводить какая-то грязь, ватман начинал скатываться. Я уже сидела такая, думала, боже мой, уже на грани. И, видимо, мой педагог заметил, что я уже вот-вот вспыхну, подошел ко мне, посмотрел на все мои материалы и улыбнулся, занял мое место и продолжил мою работу. Это был натюрморт. Довольно-таки быстро он его закончил, несмотря на то, что моими материалами он работал, что опять же подчеркивает и тогда то, что неважно, какими материалами ты пишешь, важно твои знания, да, твой профессионализм. И, наверное, за каждой моей неплохой работой стоит такой сложный этап
когда я прихожу к такому, что вот у меня ничего не получается. Наверное, из тех людей, которые должен балансировать на грани, чтобы получить хороший результат. Вакыт ресімнің көрінішіні деніштірсе де, ватанперверлік дuyğusunu Земаневи ресамларының icadında сылып оламады. Олар icadını яны технологиялар üslubымен yapsa da, өз кетенлерінде халқымыздың тарихы, мәдениеті, урф-әдетлеріні бір акс етелер. Мерақлы ки, қараманымыз ресім yapқанда нелер дуя екен? Абсолютно разные эмоции, начиная от счастья до нежелания работать, в принципе. Но происходит так, что срочно какой-то заказ или что-то нужно сесть и выполнить его в определенные короткие сроки. И ты уже садишься, начинаешь работать, и в процессе оно затягивает, и ты как бы процесс уже вдохновляет тебя. Ты пишешь дальше, и дальше продолжается. Шубесіз ки Земаневи Қырым татар ресамлығының келечегі бұйықтыр. Яшайыш деніші инкишафы да шу девірге бойсына. Амма тек ақиқи истидат заманға уймай.